गुरु नानक देव जी परमेश्वर दा अवतार जगत दा कल्याण करन वास्ते आए हन। जीवां नूं परमेश्वर दे मार्ग ते तोरना कीता है, सच दा राह दिखाया है। और जिहड़े लोग भरमा भुलेखियां विच, होमे हंकार विच, राग द्वेष विच फसे होए सन, उन्हां लोगां नूं 84 दे गेड़े चों कढण लई अपना साधु उपदेश दिता है। सिद्धां नाल महाराज दी गोष्ट सिद्ध गोष्ट जिहड़ी होई है 4 स्थानां ते होई है। एक तां साध संगत जी सुमेर पर्वत उत्ते जदों महाराज चढ़े हन, फिर जाए चढ़िया सुमेर पर सिद्ध मंडली नदरी आई। महाराज सुमेर पर्वत ते गए, उथे सिद्धां नाल गोष्ट होई। जो जो सवाल सिद्धां ने पूछे उन्हां दा सतगुरां ने निराकरण कीता। किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटै पाल। मोटा जिहा सवाल सब तो वड्डा श्रोमणी सवाल सिद्धां ने पुछया, महाराज किरपा करके दसो सचियार किवें बणीदा है ते कूड़ दी कंध किवें टुटदी है। सतगुरां ने हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्म दी महिमा दसी भी परमेश्वर दा हुक्म मनण नाल रजा विच आउण नाल कूड़ दी कंध टुट जांदी है। फिर साध संगत जी एक गोर खटड़ी विखे सिद्धां नाल चर्चा होई दसी जांदी है। एक चर्चा नानक गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी नानक मते जो गोरख मता करके प्रसिद्ध सी, उस स्थान ते सिद्धां नाल होई है। एक चर्चा अचल बटाला जो बटाले तो 8 कोह है, 8 मील है, उथे अचल बटाले होई है। जिथे भाई गुरदास जी लिखते ने, मेला सुन शिवरात दा बाबा अचल बटाले आई। शिवरात्रि दा मेला हजारां साल तो अचल बटाले लगदा सी। सतगुरु उस मेले च शमूलियत करन लई आए और उथे सिद्धां नाल गोष्ट होई। बाबे कीती सिद्ध गोष्ट, शब्द शांत सिद्धि विच आई। सिद्धां विच शब्द ने शांति वरताई। जिहड़ी सिद्ध गोष्ट उथे होई है वो रामकली राग दे अंदर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 938 अंग ते आरंभ हुंदी है, 946 अंग ते समाप्त हुंदी है। जिसदा नाम ही बाणी दा रामकली महला पहला। सिद्ध गोष्ट सिद्ध सभा कर आसन बैठे, संत सभा जयकार। ये जिहड़ी गोष्ट हुण चल रही है, ये नानक मते साहब दी है। यूपी दे विच जिला पीलीभीत नैनीताल ये जो इलाका है, जिसनूं अज आपां देखीए तां मिनी पंजाब बनिया होया। सैकड़े पिंड पंजाबियां दे और जिमीदारा, खेती बाड़ी, कारोबार गुरु के सिखां दा बहुत सिखर ते है। इत्थे पहला गुरु नानक साहब जी महाराज ने गुरमत दा झंडा गड्ढिया। बाद विच बाबा अलमस्त जी उदासी महात्मा ने इत्थे सिੱਖੀ दा बहुत प्रचार कीता। उत्ते रीठा साहब दी सेवा संभाल भी उदासी करते रहे ते नानक माता साहब दी सेवा संभाल भी ना उदासी संत करते रहे। उन्हां दे सदका सिੱਖੀ बहुत प्रफुल्लित होई। पंजाब विचों जदों पाकिस्तान बनिया तां बहुत सारे जिमीदार उत्थे जा वसे। हुण भी लोग उत्थे जा के जमीनां लैंदे आ। यूपी दे विच सिੱਖੀ दा गढ़ नानक माता साहब है। इत्थे सिद्धां नूं महाराज ने शब्द उच्चारण करके रामकली राग विच जग प्रबोध है मणि बंधावे है, आसन त्याग काहे सच पावे। महाराज ने इहो जे बचन कीते, सिद्धां नूं अगों गल कोई नहीं आई।
क्योंकि जिथे सतगुरु नानक देव जी बोलते हैं उत्थे पहुंचना बड़ा मुश्किल है। महाराज दे बचन सुनने भी औखे, समझने होर औखे। साध संगत जी फिर सिद्धा ने आख्या गल्लां बातां नाल ते बाबे नानक ने सानू वारे नहीं आउण देना। उन्होंने अपनियां शक्तियां रिद्धियां सिद्धियां दा जोर लाना शुरू किया, पर उन्हां दियां रिद्धियां सिद्धियां करामातां शक्तियां बाबे नानक दे सामने नहीं चलियां, हार गए ने। भाई साहब लिखदे गोरख चूचा शक्त ते खाली होके गोरखनाथ बह गया। सब कुछ गुरु नानक साहब ने खो लिया, ओहदी मुंदरा ते खड़ावां तक खो लईयां। और अगली कथा हुण आप जी सरवण करो। प्रेम दे नाल सारी संगत गुरु नानक देव जी दे चरणां दा ध्यान धर के आखिए सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। दुएरा गोरख चूचा शक्त ते बैठा हुए अधीर। गोरखनाथ शक्ति तो खाली हो गया। महाराज ने ओदियां रिद्धियां सिद्धियां करामातां अजमतां सब खो लईयां। हुण गोरखनाथ तिल मिला गया। उसनूं बड़ी भारी अचवी लग गई कि मेरा की बनेगा। मेरी सदियां दी कमाई गुरु नानक ने एक सेकंड विच खो लई है। शक्ति तो खाली होके गुरु गोरखनाथ होरी बैठ गए। चिंता सरता मैं बयो पायो जाए न तीर। चिंता दी नदी च गोरखनाथ जी रुड़े जा रहे ने ते परला किनारा नहीं लभदा। जो पई अपने गुर की दशा न्यारी भंगर आयो कर विच भारे। भंगरनाथ ने वेख्या मेरा गुरु परेशान है, मैं केड़े काम आवांगा जे मेरा गुरु दुखी होवे। भंगरनाथ भी बड़ी शक्ति दा मालक सी, गुस्से च होके लाल पीड़ा होके आया। लाए शक्त को चात सोई मुंदा लियो खड़ा हो दोए। भंगरनाथ अपनी शक्ति दे नाल अपनी करामात दे नाल ओ मुंदरां ते खड़ावां खोणियां चाहुंदा है। शक्त न चली सकल विधारियो गुर टिक बैठे हो बैने उचारे हो। भंगरनाथ ने करामात बड़ी लाई, शक्ति दा जोर लाया, पर चली कोई नहीं। हार गया। हंब के हार के गुरु साहब कोल आके बैठ गया ते इस तरह कहन लगा मम तुम्बा पैसों पर दीजै अब ही तूरन बिलम न कीजै। महाराज कोल आके तुम्बा रख दिता। कहन लगा मेरा तुम्बा दुध नाल भर दिओ, हुणे भर दिओ, देरी ना लाओ। श्री नानक तब ले निज हाथा भरियो तोप ते दूधै साथा। सतगुरां ने तुम्बा लैके भंगरनाथ दा जिहड़ा दुध दा खूह है साध संगत जी, अज तो कोई 20 साल पहला दास जदों गया सी तां उदों उहदे विच दुध वर्गा ही जल सीगा, दुध वर्गा ही उहदा रंग सी। ते कहंदे पुरातन समय दुध उत्थे प्रतख मिलदा सी। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਖੀ ਪਹਿਰਾ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅੱਜ ਵੀ। ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰੀਠੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਖੂਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੁੰਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਨ ਮੈਂ ਆਇਓ ਸਭੀ ਪੀਏ ਰੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਓ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ, ਗੂੰਜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ, ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਗੂੰਜ।
ਉਹ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੀ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਐ ਤੂੰਬੇ ਤੇ ਨਿਖੁੱਟਤ ਨਾਈ, ਅਜਰ ਚ ਭਏ ਸਭੈ ਮਨ ਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੂੰਬੇ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਖੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਵਕ ਤਮਕ ਕਰ ਸ਼ੰਭੂ ਨਾਥਾ, ਇਕ ਆਇਓ ਬੋਲਿਓ ਗੁਰ ਸਾਥਾ। ਫਿਰ ਭਬਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਮਕ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਦੋਇਰਾ ਪੁਰਬੀ ਕੋ ਹੈ ਕਾਲਿਆਵ, ਸੁਰਸਰੀ ਕੋ ਮੰਗਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਪੂਰਬ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਗੰਗਾ ਇੱਥੇ ਮੰਗਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਹਾਵਾਂਗੇ। ਗੰਗਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗੰਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ। ਸ਼ਕਤ ਧਾਰ ਤੂੰ ਐ ਬੜਾ, ਮਿਲ ਮੱਜੈ ਏ ਥਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ, ਹੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਰਲ ਕੇ। ਜੋ ਭਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬੋਲੇ, ਉਠ ਧਾਵੋ ਬੌਸੀ ਕਰ ਮੋਲੇ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਰਦਾਨਿਆ ਉੱਠ ਖੜਾ ਔਰ ਆ ਫੌੜੀ ਲੈ ਲੈ। ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਘਸੀਟ ਤੇ ਆਓ, ਨੈ ਮੁੜ ਪਾਛੇ ਕਰੋ ਲਖਾਓ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਨਾ ਉਥੋਂ ਫੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫੌੜੀ ਘੜੀਸਦੇ ਘਸੀਟ ਤੇ ਲਈ ਆਓ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ। ਸੁਣ ਆਏ ਸਮਰਦਾਨਾ ਗਇਓ, ਤੁਰਤ ਗੰਗ ਤਟ ਦੇਖਤ ਭਇਓ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਫੌੜੀ ਨੂੰ ਘੜੀਸਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰੀ ਪੀਛੇ ਸੁਰਸਰੀ ਆਵਾ, ਬੌਰ ਘਸੀਟ ਤੇ ਲਿਆਵੋ ਧਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਫੌੜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਗੰਗਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਤੇ ਕਰੈ ਉਦਮ ਧੂਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ। ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਤੀਰਥ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਗੰਗਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੀ ਆਵਨੀ ਕੇਤਕ ਸੋ, ਮਰਦਾਨੇ ਮਨ ਸੰਸੈਓ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਵਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਰੀ ਪਿਛਾਰੀ, ਅਸਗੁਣ ਪਾਛੇ ਦ੍ਰਿਟ ਨਿਆਰੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੰਗਾ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੱਕਿਆ, ਤੇ ਥਲ ਰਹੀ ਸਥਿਤ ਐਸੋ, ਰਿਓ ਘਸੀਟ ਨ ਆਵਤ ਕੋ। ਗੰਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਘੜੀਸਦੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਹਿਰਦੈ ਬਿਸਮਾਨਿਓ, ਗੁਰ ਡਿਗ ਆਏ ਬਿਰਤੰਤ ਬਖਾਨਿਓ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਗੰਗਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਿਰਸੰਸੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਸਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸੰਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ।
ਸੰਸਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਬੈਠੇ ਸਿੱਧ ਤਾਈ ਸਾਰੇ, ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬੈਣੀ ਉਚਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਸਿੱਧ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੱਥ ਕਹਿ ਜੇ ਨ ਕਰੋ ਬਿਲੋਕੀ, ਤੋ ਚਲ ਆਵਤ ਹਿਆ ਅਰੋਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੀ, ਤੁਰਿਆ ਆਵੇਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਦਾ, ਗੰਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿਤਕ ਕੋਚ ਮਰਦਾਨੇ ਆਨੇ, ਰਿਓ ਸਮੀਪ ਸੁਰਸਰੀ ਪਾਨੀ। ਸੋ ਕਈ ਮੀਲ ਮਰਦਾਨਾ ਲੈ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਸੋ ਸਿੱਧੋ ਅਬ ਤੁਮ ਮੰਗਵਾਵੋ, ਮੱਜਨ ਹਮਕੋ ਹਿਆ ਕਰਾਵੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਾਂ ਕਈ ਕੋ ਲੈ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੇਚਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 90% ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 10 ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਈ ਮੀਲ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੀਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੋਏਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਸਿੱਧਨ ਤਬੈ, ਨਿਜ ਨਿਜ ਓਜ ਲਗਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਾਣ ਲੱਗੇ। ਸਭ ਹੀ ਵਿਦ ਸੋ ਪਾਚਰੇ, ਰਹੀ ਸੋ ਤਿਸੀ ਥਾਏ। ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਚ ਹਾਰ ਗਏ, ਹੰਬ ਗਏ, ਥੱਕ ਗਏ। ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਬਲ ਲਾ ਕੇ, ਅਜਮਤਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੰਗਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਭਈ ਲਜਿਤ ਹੈ ਸਭ ਹੀ ਪਚਿਆਰੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਨਿਜ ਤੇ ਬ੍ਰਿਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਲੱਜਿਤ ਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਧਰ ਕਰੁਣਾ ਦੀ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬਿਰਧ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੇਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੀਤਕ ਚਰਨਨ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ, ਕੀਤਕ ਮਨ ਮੈਂ ਗਰਭ ਵਡਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਮਰ 'ਚ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੰਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਤਬ ਮਛਿੰਦਰ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੇ, ਹਮਕੋ ਫਲ ਦਿਓ ਮਦਰ ਆਰੇ। ਤਾਂ ਮਛਿੰਦਰ ਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਮਕੋ ਫਲ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਖਾਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਛਕਾਓ। ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਨ ਕਿਤੋਂ ਜਾਈ, ਦੇਖੈ ਸ਼ਕ ਜੇ ਦੇਖਵਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਖਵਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਇਰਾ ਫੇਨਲ ਕੋ ਤਰੁ ਤੈ ਹੋ ਤੋ ਤਬ ਹੀ ਗੁਰ ਸਿੱਧ ਮਾਏ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੀਠੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਤਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ।
ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੇ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਤੋਂ ਤਾਂ 150-200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਰਸਤਾ 30-35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ 35-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਦੁਪਹਿਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪੈਦਲ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਰੀਠਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਰੀਠੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਨੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਨ ਦਿਸ਼ਾਏ ਉੱਥੇ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟਾਹਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਿੱਧਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਕੌੜੇ ਰੀਠੇ। ਜੋ ਪਈ ਟਹਿਨੋ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਿਕ ਮਦਰੋ ਕੀਓ ਸੋ। ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਰੀਠੇ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਟੂਟੇ ਫਲ ਤਜ ਕਰ ਤਰੁਡਾਰੀ ਪਰੇ ਮਛਿੰਦਰ ਘੇਰੇ ਅਗਾਰੇ। ਔਰ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਛਿੰਦਰ ਨਾਥ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਛਿੰਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫਲ ਦਿੱਤੇ, ਫਲ ਬੇਲੋਕ ਕੈ ਹਾਥੀ ਉਚਾਏ ਸਾਧ ਮਦਰ ਅਤ ਪਾਇਓ ਖਾਏ। ਬੜੇ ਸਵਾਦੀ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਰੀਠੇ ਮਛਿੰਦਰ ਨਾਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਤਬ ਸਿੱਧਨ ਸੋ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ ਇਹ ਫਲ ਕੋੜੇ ਉਤੇ ਅਗਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਬ ਸਿੱਧਨ ਸੋ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ ਇਹ ਫਲ ਮੀਠ ਕੌੜੇ ਹੁਤੇ ਅਗਾਰੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌੜੇ ਸਨ। ਅਬ ਅਤ ਮਦਰ ਸਾਧ ਕੇ ਮਾਈ ਖਾਵਤ ਤਿਆਗੇ ਜਾਵਤ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਰੀਠੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੀਠੇ ਕਦੀ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਰੀਠੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਭਿਉਂ ਕੇ ਕੇਸ ਧੋਂਦੇ ਆ, ਖਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਕਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਖਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਜ਼ਰੀਲੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਹਨ, ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿੱਧ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਸਿੱਧ ਕਿਚਕ ਚੜੇ ਤਰੁ ਤਾਈ ਪਰਖਨ ਹੇਤ ਫਲਨ ਕਹਿ ਚਾਈ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਰੀਠਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇਹ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌੜੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਸਿੱਧ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ ਟੈਨੀ ਫਲ ਜੋ ਤੋੜ ਤੋੜ ਖਾਏ ਜਬ ਸੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟਾਹਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖਾਦੇ, ਅਤ ਕੋੜੇ ਜੋ ਜਾਏ ਨਾ ਖਾਏ ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਾਏ ਹਿਰਦੈ ਪਛਤਾਏ। ਬੜੇ ਕੌੜੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੂ ਥੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੀ ਲਗਾਣੇ ਸਨ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਇੰਨਾ ਕੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਮੂੰਹ ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਆ ਗਈ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਬੋਲੇ ਹਮ ਦਿਛੀ ਜੇਤੇ ਮਦਰ ਦਿਓ ਕਰ ਸਗਰੋ ਤੇਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਧੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ ਤੁਮ ਸਭ ਸਿੱਧ ਮਿਲ ਕੇ ਮਦਰ ਲਿਓ ਕਰ ਖਾਓ ਸੋ ਛਿਲਕਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਕਰ ਲਓ। ਸੁਨ ਸਭ ਸਿੱਧਨ ਸ਼ਕਤ ਲਗਾਈ ਮਦਰ ਨ ਭਏ ਰਹੇ ਕਰਵਾਈ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਫੇਰ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ।
पर सारियां शक्तियां निष्फल हो गईयां, रीठे मिठे नहीं होए। गुर की अजमत अदक निहारे, जरी न जाए जरे और भारे। गुरु महाराज दी अजमत, गुरु महाराज दी शक्ति, गुरु महाराज दी करामात वेख के हैरान भी हो रहे ने, ते जरी भी नहीं जा रहे, क्योंकि दूजे दी वडियाई जरनी बड़ी औखी। सब तो औखा है किसी दा प्रताप सह लेना, बर्दाश्त नहीं होता बंदे दा। सिद्धा कोलों गुरु नानक साहब दा सेक तप तेज नहीं चलिया जा रहा। दिन बीतियो रजनी पी जावे, मिल के छल कीनो एक तवे। साथ समझ दिन बीत गया, हुण रात नूं इन्हां ने एक छल कीता। खन धरनी बालक बैठायो, ऊपर ते एक सार बनायो। नानक मते आ गए, उत्थे आके इन्हां ने क्या करया कि धरती पट के उत्ते ना इन्हां ने छत पा दी कखां दी। श्री नानक मते साहब यादगार अजे भी सांभी पई। उत्ते छत पा के ते बालक नूं एक चेले नूं लम्मिया पा दिता विच थल्ले जमीन दे। अस कर प्रभ सो कयो बोरी, जहो जे पूजा निज सब ठोरी। दिन चढ़िया, रात नूं नेरे च इन्हां ने काम कर लिया ते दिन चढ़े गुरु नानक साहब नूं कहण लगे कि नानक जी, जे तुसी अपनी पूजा करानी चाहुंदे हो, धरनी को बुलाए बिन देरी, बूझ लियो ए है किस केरी। तां धरती नूं आवाज मार के पुछो भी तू किहदी है। ये धरती ते ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਖਦੇੜ ਦਈਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਸਾਡਾ ਘਰ ਖੋਣ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਖੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। गुरु साहब दा उन्होंने भले राह पाण गए सन, पर उन्होंने अंदरों द्वेष जा नहीं सी, ईर्खा नहीं सी जा रही। धरती नूं पुछ लो महाराज कि धरती किस दी है। उत्तर दे के है मैं तेरी, आप पुजावो कोई ना फेरी। जे धरती कह दे भी मैं गोरखनाथ दी हां तां साडा कब्जा रहेगा, ते जे धरती कह देवे मैं नानक दी हां तां तुसी इत्थे रह के अपनी पूजा कराओ, असी चले जावांगे। ये निज बिखै शक्त न पावे, को हम संग बुलाए दिखावे। जे तुहाडे च इन्नी शक्ति नहीं कि तुसी धरती नूं बुला दिओ, जे तुहाडे आखे धरती नहीं बोलदी तां सानू दसो, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁਆ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੁਣ ਮੁਸਕਾਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਭਨੀਮ ਬਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। सतगुरु कहन लगे, शक्तवान एको जगतेशा, हमरे बिखै पयत ना लेशा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। महाराज कहंदे भाई शक्ति वाले असी नहीं हां, शक्ति वाला तां अकाल पुरख है, परमेश्वर है। जल ते थल कर, थल ते कुआ, कूप ते मेर करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। वो इको ही है, दो नहीं हो सकते। साडे च कोई शक्ति नहीं, किसे बंदे च कोई शक्ति नहीं। शक्ति इको अकाल पुरख निरंकार जगत के स्वामी विच है। अजमत को अहंकार तुम्हारे, हमें दिखाओ देखन हारे। भाई करामात तुहाडे विच होवेगी, साडे विच तां कोई करामात नहीं।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਾਮਾਤ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਧਨ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੇ, जो जे धरनी तो है हमारे। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਬ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੱਖ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, हे ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? तो उत्तर दीजै त्रै वारी, मैं सिद्धन की कहो पुकारे। ਤਾਂ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਹਾਂ। सुन शिष्य बोलियो धर्म मजारी, मैं सिद्धन की नीति अनुसारे। ਉਹ ਲੜਕਾ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੜਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਹਾਂ। मैं सिद्धन की नीति अनुसारी, द्वितीय बार सिद्ध बूझन लागे, बोले बालक ज्यों कै आगे। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ, हे ਧਰਤੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਾਲਕ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਹਾਂ। तीसर बार उदित भाजबी, पूरब सतगुर बोले तभी। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਬੋਲਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਪਏ। अब लो बोलन उचित रहोई, सुन तो भयो मृतक सिस सोई। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਲਕ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਪਿਆ ਹੀ ਸੌ ਗਿਆ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ। उत्तर न आयो बोर बुलाए, सर्ब सिद्ध मन में बिस्बाए। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਿੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਥਕੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। कित केतक चिर में मरियो निकारियो, लज्जित है सिद्ध सिद्धन बलहारियो। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਥੱਲਿਓਂ ਕੱਢਿਆ, ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਲ ਸਾਰਾ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਲੜਕੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। आप अपने आसन बैसे, चोर नार ज्यों तूषण तैसे। ਜਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਬਾਲਕ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਸਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਸਕੇ, ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। प्राणनाथ पुन मंगल जो, प्रभु समीप आए चल दो। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ, ਮੰਗਲਨਾਥ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਿਖਦਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦੀ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਨਾਥ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, विनय प्रशंसा की उचारी, आप निरंजन मूर्त धारे। ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਬਚਨ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਰੂਪੀ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, हे ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਆਪ ਖੁਦ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ,
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੁਦਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਗਾਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਪ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਰੰਜਨ ਅਲੱਖ ਨਿਰੰਜਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਜਨ ਹੀ ਹੋ, ਰੱਬ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੁੰਦਾ ਔਰ ਖਣਾਉ ਜੋ ਸਹਿਤ ਸ਼ਕਤ ਗੋਰਖ ਦਿਓ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਦਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਲਕ ਕੋ ਜਿਵਾਏ ਪੁਨ ਦੀਜੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਰਨਾ ਕੀਜੈ। ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਬਾਲਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਨਿਜ ਹੰਕਾਰ ਮੈਂ ਜਾਣਤ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਖ ਬੋਰ ਬੋਰ ਪਛਤਾਈ। हे ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਦੇ ਐ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਐ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਐ। ਭੁਲਾਵੜੈ ਭੁੱਲੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਪਛੋ ਤਾਣੀ। ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਪਛਤਾਏ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਏ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਏ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਠੇਡੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਹੱਥ ਟੱਡੈ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਾਹੇ। ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੋਇਰਾ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਈਠ ਦੇ, ਬਿਨੈ ਸੁਣੀ ਪੁਨ ਕਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਤੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਚ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਜੋਗੀ ਵੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੀ, ਬੈਰਾਗੀ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਆਜ਼ਿਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਕਤ ਖਰਾਓ ਜੋ ਤੀਨ ਦੀਨ ਤਿਨ ਪਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਓ ਮੰਗਲਨਾਥ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੜਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਮਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ। ਚੀਜ਼ ਉਹ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਰੱਖ ਵੀ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਜਮਤ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹੋ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਸ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਦਰਾ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖੜਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ? ਲੋ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਾਂਭੋ,
ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। विकसित बोले बचन को बौरो कृपा निदान। ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਖੜਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ, सागर में एक बूंद जो परी न परी समान। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਜੀ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਪਵੇ ਉਹ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰੀ ਨਾ ਪਰੀ ਸਮਾਨ, ਪੈ ਗਈ ਬੂੰਦ ਤਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾ ਪਈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ। जो पई एक खड़ाओ सिस सिर लावो तत्चिनता को जाए जीवावो। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਰਛਿਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਆ ਖੜਾਮ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਛੁਆ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। लेके उबे प्रशंसा करके गमने दोनों हर के और भर के। ਮੰਗਲਨਾਥ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨ ਬਿਨ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ आवश्यकता नहीं। लीनी मुद्रा बोर खड़ाओ गोरख में पा जगत प्रभाओ। बड़े खुश हो के गोरखनाथ जी को गए ते गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हां दीयां चीजां दे के दसिया भी गुरु नानक साहब जी ने कोई शर्त नहीं लाई, बिना शर्त समान वापस कर देता है। शिष के शीस छुहाए जीवायो आन थान चलो मन भायो। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਖੜਾਵਾਂ ਛੁਆ ਦਿਓ, ਜੀ ਪਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਖੜਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਾਨਤਾ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। सब मिल कई आदेश आदेशा इच्छा चारी गए सुदेशा। ਚੰਗਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਫਤਿਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਆਦੇਸ਼। ਚੰਗਾ ਜੀ ਆਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। एक दिवस श्री नानक रे और भई चलने मन चे। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੋਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੋਰ ਲਾਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। गोरख मता टायो नामो नानक मता राके अबरामो। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਗੋਰਖ ਮਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ
गुरु नानक साहब जी तो बाद फिर सिद्धा ने आके कब्जा कर लिया। वो फिर इत्थे अपना प्रचार करन लग पे, फिर लोकां नूं मगर लाण लग पे। पर फिर गुरु महाराज दे एक परम सेवक बाबा अलमस्त जी होए। उदासी संप्रदाय, उदासियां नूं 6 बख्शिशां ते 4 धूणे हन। 6 बख्शिशां गुरु साहिबां ने जिन्हां जिन्हां महापुरुषां ते बख्शिशां कीतियां ਉਹ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 4 ਧੂਣੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਨ। ਬਾਲੂ, ਹਸਨਾ, ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਲਮਸਤ, ਇਹ 4 ਧੂਣੇ ਹਨ ਵੱਡੇ। 4 ਧੂਣਿਆਂ ਚ ਬਾਬਾ ਅਲਮਸਤ ਜੀ ਦਾ ਧੂਣਾ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। बहुत सारे डेरे उन्होंने धूणे दे हजारां ही डेरे हिंदुस्तान विच वख-वख स्थानां ते बने हुए। ਉਹ बाबा अलमस्त जी बहुत करनी वाले सिद्ध पुरुष फिर उस इलाके च जा गजे। उन्होंने उत्थे सिक्खी दा इतना प्रचार किया, गुरबाणी दा श्री जपजी साहब हाथ नाल लिख लिख के वंडिया। बाबा श्री चंद जी दे मातरे गुरबाणी श्री सुखमणी साहब उधर दे लोगों नूं जदों बाणी पढ़ाई, गुरबाणी दी सच्चाई बारे दसिया। बाबा अलमस्त जी दे प्रचार तो हजारां लोग प्रभावित होके फिर गुरु नानक साहब जी दे स्थान दी सेवा करन लगे। उदों गुरुद्वारे पक्के नहीं सन ते साध संगत जी पिपल दा जो गुरु नानक साहब दा दरखत सी, प्राचीन दरखत जिहदे थल्ले महाराज बैठे सन, ते सिद्धा ने उसनूं उड़ाउण दी कोशिश कीती सी। महाराज नूं भाई मरदाना जी ने कहा सी, महाराज पिपल उड़ चलिया। सतगुरां ने नेत्र खोले, हथ कीता, जिन्नी कि जड़ां बाहर निकलियां सन उत्थे ही रोक दिता। साध संगत जी जदों असीं पहली बार गए सन 91-92 च, उदों जड़ां सारियां ही बाहर सन, थल्लेओं दी वड़ के बच्चे ते बंदे पार पार लंघ जांदे सी। हुण जदों गए आ तां उत्थे उन्होंने वड्डा थड़ा बना दिता होया, उत्ते मिट्टी पा दिती है। वो निशानी जिहड़ी जड़ां वाली है वो विच आ गई है। हो सकता है सोचा होवे कि पिपल डिग ना पवे, पर यह साडा वहम ही है। गुरु नानक साहब जी दी निशानियां कदी डिग नहीं सकदियां, भरम ही है। कई बार असी सेवा करते करते भी वाधा घाटा कर दिंदे आ, पुरानियां चीज़ां नष्ट कर दिंदे आ, रूप बदल दिंदे आ। खालसा जी रहो विचार। भाई अलमस्त जी उस पिपल थल्ले आके बैठ गए जिहड़ा गुरु नानक साहब ने रोकिया सी। धूणा ला के सिक्खी दा प्रचार करन लगे। सिद्धा ने गुस्सा किया, तमक खाधी, साडी जगह है, साडा प्रचार होना चाहिए। उन्होंने पिपल नूं अग ला के साड़ दिता ते बाबे अलमस्त जी की बहुत बेअदबी की। पिपल साड़ दिता अग ला के। जदों पिपल साड़ दिता, बाबा अलमस्त जी का मन बड़ा दुखी होया। उन्होंने श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज 6वें पातशाह जी नूं याद किया कि अंतरजामी सतगुरु दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु परोपकारी पातशाह आउणगे तां इह पिपल हरा होवेगा। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज श्री अमृतसर तो चल के भाई साईं दास जी कोल डरौली पिंड सने परिवार आए। भाई साईं दास जी ने मकान बनाया सी बड़ा आलीशान, उन्होंने ताला लाया होया सी। बीबी रामो नूं गुआंढणा कहंदियां सन कि अपने पति नूं कहो कि ताला खोल के इहदे च वसण, पर रामो ते साईं दास सोचते सन पहला गुरु साहब आउणगे, चरण पाणगे, फिर असीं मकान विच वसांगे। ऐसा ही होया। सतगुरु जी ने आके अपने हथी ताला खोलिया ते वो अपना परिवार, अपने महल माता दमोदरी जी ते माता नानकी जी नूं उन्हां महलां च छड्ड के, माता अपनी मां माता गंगा जी नूं भी उत्थे छड्ड के ते सतगुरु फौजां समेत उथों चाला मार के आ तुहाडे लागे कराली साहब है, अगे करा साहब है, फिर भेवा तीरथ है,
फिर अगे साध संगत जी कुरुक्षेत्र आदि नूं हुंदे होए गुरु हरगोबिंद साहब जी बाबे आलमस्त जी कोल पहुंचे सन। बाबा आलमस्त जी ने बड़ी भावना नाल सतगुरां दे दर्शन कीते, यथा शक्त सेवा कीती, सारे हालात तो गुरु साहब नूं जाणू कराया। जदों महाबली सतगुरु घोड़े तो उतरे, फौजां समेत जंगल विच मंगल हो गया। खालसे दे शस्त्रां दे दर्शन करके सिद्धां दा उंज ही रंग उड़ गया। दोवें बल सन गुरु हरगोबिंद साहब दा। आत्मक बल दा भी भंडारा वड्डा सी ते बाहु बल दा भी भंडारा वड्डा सी। महाराज कहन लगे भी आओ भाई जिवें मर्जी टक्कर लै लो, जे तां शस्त्रां नाल लैणी है खालसा तैयार बर तैयार ही हुंदा, ते जे शब्द नाल लैनी चर्चा कर लो, रिधियां सीधियां है तां ओहदे नाल देख लो। सिद्धा ने हथ जोड़ दिते, साडे तो गलती हो गई, माफ कर दो। महाराज सच्चे पातशाह ने नाले दा उन्हां तों गलती मनवाई ते नाले उन्हां दे सामने प्रतख कला वरताई। केसर घोल के कौली दे विच मूल मंत्र दा पाठ कीता, केसर वाले जल दा छट्टा मारिया, सड़िया होया पिपल दोबारा हरा हो गया। और जेड़ा पहला पिपल सी गुरु नानक साहब दे समय दा कहंदे पंजे दा निशान हुंदा सी ओहदे उत्ते, फिर सतगुरां ने केसर दा छट्टा मार के हरा कीता। अज केसर दे टिमकणे नजर आउंदे है पत्तियां दे उत्ते, ध्यान नाल देखो ना, उस पिपल दे पत्तियां च निके निके टिमकणे केसर दे अज भी पता लगदा भी सतगुरु छेवें पातशाह दी जारी करामात है। इस तरह दे सतगुरु हरगोबिंद साहब जी ने उस स्थान नूं फिर आबाद कीता। बाद विच उस स्थान ते बड़े बड़े महापुरुष जांदे आंदे रहे। श्री तखत केसगढ़ साहब दे जथेदार ज्ञानी सुखा सिंह जी, जिन्हां ने गुरबिलास ग्रंथ लिखिया है, सन 1797 दे विच वो ग्रंथ लिखिया है। उस वेले तखत केसगढ़ दे जथेदार सन। उम्र उन्हां दी उस वेले भी 40-50 साल होवेगी। इहदा अंदाजा लगदा है कि सुखा सिंह दा जन्म 1750 तो नेड़े तेड़े। सुखा सिंह जी लिखदे हैं कि मैं अपने वड्डे भरा नूं नाल लैके तखत श्री पटना साहब दे दर्शन लई तुरिया। अज तां रेलां ने तां नहीं जा सकदे, जहाज ने तां नहीं आपां जा सकदे, गड्डियां ने तां नहीं जा सकदे। धन सी गुरसिख पटना साहब दे दर्शनां नूं पंजाब तो तुरे दोवें भरा। तुरदे तुरदे रस्ते च बड़ियां औकड़ां, किते रोटी नहीं मिलनी, किते लोकां ने बहन नहीं देना, तुरे रहना, किते दरख्तां थल्ले रातां कटणियां। कहंदे श्री नानक मता साहब पहुंचे। नानक मते जदों पहुंचे, सुखा सिंह जी लिखदे है मेरा वड्डा भाई बीमार हो गया ते उस नूं नजर आ गया भी हुण मैं ये शरीर छड्ड जाना है। वड्डे भरा ने आख्या छोटे नूं, सुखा सिंह तू पटना साहब जावी, मेरे वालों भी मत्था टेक दवी, मेरा शरीर पटना साहब नहीं जा सकता, मेरी इत्थों ही नमस्कार है। सुखा सिंह जी दा भरा नानक मते ही चढ़ाई कर गया ते उस तो बाद भाई सुखा सिंह जी पटना साहब गए। कहण दा भाव है भी वो पुरातन समय उत्थे गुरु के सिख रहिंदे सी, तां ही सुखा सिंह जी गए उत्थे। उदासी संत सेवा करदे सी, आए गए नूं प्रशादा मिलदा सी, देग लंगर चलदा सी, भावें दरख्तां थल्ले ही चलदा सी। अजकल गुरुद्वारे पक्के हो गए, सिख कच्चे हो गए, लंगर प्रशादा घट मिलदा है। बिल्डिंगां बड़ियां बड़ियां बनाईयां होईयां, बिल्डिंगां ते विखावे ते जोर है, लंगर ते साडा जोर घट गया। पहले सिख लंगर ते जोर दिंदे सी। हाँ जी, बोलो श्री गुर कीन पियाना, कारण यही करन कल्याणा। ये नानक मता प्राचीन इतिहासक स्थान है सतगुरां दा। और साध संगत जी, गुरु नानक साहिब महाराज जी इत्थे नानक मता बना के इथों चाला पा गए। भाई गुरदास जी ने भी लिख दिता है, नानक आद मते जे कोई। ये नानक मता स्थान है सतगुरां दा, जिथों दी कथा आप जी